ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਰੂ ਅ ਬਿਗ ਐਕਸਟੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਵਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸਲੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਵੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨਿਊ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਪਿਚਈ ਵਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ सिस्टम भी चंगा है। D4 यूनि देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, जहां पर हमारे साथ हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू। हाल ही में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जो शिक्षा के सुधारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, इन्हें उसमें एक विशेष तौर पर लिया गया है। ये डिजिटल शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है, जो विदेशों में पंजाबी रह रहे हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा कैसे दी जा सकती है। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, से बात करते हैं। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। सर सारे D4 न्यूज़ चैनल थोड़ा स्वागत है जी, मेहरबानी जी। सर, एक CM साहब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुणे एक कमेटी फॉर्म की है। सर वो बेसिकली दसोगे है क्या, और कमेटी काम किस तरह करेगी? जो कल दो मेजर अनाउंसमेंट्स की जी उन्होंने। एक तो अनाउंसमेंट की है कि जी हायर एजुकेशन रिफॉर्म एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स वैल्यूएशन रिफॉर्म्स वास्ते कमेटी बनाई है। मैं एक अखबार 'ਚ ही पढ़िया जी, नोटिफिकेशन तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई। प्राइमरली वो चाहते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ने ये स्किल्ड ਜਿਹੜਾ वर्कफोर्स प्रोड्यूस ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਟੀ बहुत ज़्यादा ਹੋਵੇ। तो जिदा ਉਹਦਾ टाइम बड़ा फर्क पै गया कि कोई अज तो 20 साल पहला तो एजुकेशन होर सी, अजकल एजुकेशन डिफरेंट तरह की हैगी है। तो इस करके उन्होंने किदा ओवर द टाइम रिफॉर्म किया जाए, उन्होंने इंप्रूव किया जाए कि साढ़े जो इतने बंदे बच्चे पास आउट होने उन्होंने इमीजिएटली जॉब्स मिल सकन एंड एंटरप्रेन्योर बन सकन। सरकारी जॉब्स तो घटदियां रहनियां, पर उन्होंने स्किल बेस्ड कोर्सिज मिलन, उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने वास्ते उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाए। इन्होंने वास्ते कमेटी है। दूजा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि वैल्यूएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंदा है कि तुसीं किद्दां बंदे नूं असैस करना कि आउटकम बेस्ड एवैल्यूएशन जिद्दां हैगी उहदे की स्किल सैट्स होने चाहिए है, जिहदे बेसिस दे उत्ते उहदी डिग्री मिलनी चाहिए है। ये दोनों रिफॉर्म्स वास्ते कमेटी बनी है। हाले मैंने मैंबर्स नहीं पता, बट आई जस्ट रेड इन द पेपर्स कि मेरा अंडर माई चेयरमैनशिप की है, पर जो आ जाएगी नोटिफिकेशन दस देंगे उहदे बारे। अच्छा सर, थोड़ा बहुत लंबा समय रहा सर, तुसीं UGC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? क्या बहुत लंबे समय तो सर एजुकेशन ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾਰਮਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟਸ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਦ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਚੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਤਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BMA ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ UGC ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ CBCS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਈ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਟਵੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮੈਚ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ 60 ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਨ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੈਟ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ MHRD ਨੇ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਓਨਲੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਮਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਵੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਰ ਵਾਸ ਸਰਟਨ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਰਟਨ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅ ਬਿਗ ਐਕਸਟੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਵਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸਲੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਵੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨਿਊ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਪਿਚਾਈ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਇਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। there is another system which is run in Middle East to different system ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ
ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ there's a difference। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। 981 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 37 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ 37 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ BA ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ, MA ਪੰਜਾਬੀ, ਈਵਨ PhD ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਾਊਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ, ਸਪੋਕਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ these will be degree courses, degree courses, postgraduate courses also, certificate courses also online, and they're completely online। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਕਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਿਰਫ 37 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ 981 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਫਾਰਮਲ ਲਾਂਚ ਬਾਈ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ 9 ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਨਲੀ 9 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ 9 ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ UGC ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 9 ਚੋਂ 2-3 ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਸੈਟਲਡ ਐਨੀ ਆਫ ਦੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਨਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸਿਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 37 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਰੂਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਗਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਵਾਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਓਨਲੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡਸ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਦਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਟ ਓਵਰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਫॉर ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਟੂ ਕਮ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਰ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 12-13% ਵਧੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਓਵਰ ਲਾਸਟ 3 years ਆਈ ਬੀਨ ਹੀਅਰ ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 34-35% ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਦੀ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਸੱਚ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਲੋਸਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਅਰ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦ ਵੇ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸੇਫ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਵਨ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਅੱਜ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏ ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ। ਵੀ ਗੇਵ ਦੈਮ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਬੇਸਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੁੱਕਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਪਹੀਵਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 1-2% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ, 99% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਰ ਫॉर ਆਫਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਮ, ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਕਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ 60 ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 60 ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 70 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ 60 ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਦ ਫੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੁੱਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਫਲਾਈਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਸੁਧਰਦੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫॉर ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫॉर ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ them ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਟੀਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਟੀਮਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਬਾਈ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 99.99% ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ MCQs ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਿਮਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ MCQ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਸੋ ਫਾਸਟ। ਪਰ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪਲੇਟਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਸਪੌਟ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਨੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ UGC ਨੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UGC ਨੈਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰਾ ਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 15 ਡੇਜ਼, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੌਪ 10 ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ at present, which is a very big honor. That's why ਸਾਨੂੰ ਰੂਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ CWUR ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ, 9% ਦੇ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਪਲੇਸਡ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆ 49 ਆਫ ਦੈਮ ਨਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ 47 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਣਾ, ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਫ ਜੌਬ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ, ਸਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਐਂਡ ਏਜ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਰਮਲ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਐਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੁਝ, ਪਰ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਸਕੇਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤਾ ਬੁੱਢਾ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀ है, बट जरूर वैक्सीनेशन करानी चाहिए जी सेफ होना ज़रूरी है। बस आही मेरी रिक्वेस्ट हैगी जी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जसपाल सिंह संधू। इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पंजाब सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें कहा है कि पूरा एक तैयार किया जाए एक रिपोर्ट कि उच्च शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है। पंजाबी जो विदेशों में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या करवाया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है उनके लिए, ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। इसके अलावा आप देखिए, इन्होंने ये खुद ही बताया कि अब यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आ चली है। 37 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्हें ये पाठ्यक्रम दिए गए हैं 981 यूनिवर्सिटियों में से। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।